أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 142 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سَیَقُولُ عنقریب کہیں گے۔ سا کا معنی ہوتا ہے عنقریب، جلد ہی کہیں گے، ڈیفینیٹلی ضرور ایسا کہیں گے۔ سفہاء بے وقوف، نادان یا جاہل۔ سفہا سفیح کی جمع ہے، سفح یسفح سے ہے، اسم صفت ہے یعنی کوالٹی بتا رہا ہے۔ من الناسی لوگوں میں سے۔ ما واللہ کس نے، ما واٹ، یہ جو ہے یہ استفہامیہ ہے، کوشچن پوچھنے کے لیے آ رہا ہے۔ واللہم، واللہ یولی سے ہے، کسی کی توجہ کسی کی طرف دلانا یا کسی کی توجہ ادھر سے پھیر دینا، یعنی ٹو ٹرن دیم اوے اور ٹو ٹرن دیم ٹورڈز، دونوں معنی بنتے ہیں اس کے۔ لیکن واللہم، واللہ کے آگے اگر ان آ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے عن قبلتہم، تو اسی وجہ سے اس کا معنی ہو گیا ٹرن دیم اوے، پھیر دیا، انہیں پھیر دیا۔ عن قبلتہم، ان کے قبلے سے۔ قبلہ کا جو روٹ ہے وہ قاف با لام اس کا روٹ ہے، یہ ڈائریکشن کے لیے آتا ہے، ڈائریکشن آف پریئر۔ اور قبلہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے یا پہلے، جیسے قبل جو ہم استعمال کرتے ہیں، ما قبل، اس سے پہلے۔ تو دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے، اور قبلہ وہ ہے جس کی طرف ہم نماز میں رخ کرتے ہیں۔ التی وہ جو کانو تھے وہ علیہا اس پر۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہسٹری جاننی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان بیت المقدس یعنی کہ مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، وہی قبلہ تھا مسلمانوں کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دھیان رکھتے کہ آپ حتیم کی طرف رخ کر حتیم کیا ہے، کعبہ شریف میں ایک سیمی سرکل سا بنا ہوا ہے، اس کی طرف رخ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا اور کعبہ شریف بھی آپ کے سامنے ہی ہوا کرتا تھا، یعنی دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کرنے کے بعد، تو مدینہ کی لوکیشن کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص بیت المقدس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو خانہ کعبہ اس کے بالکل پیچھے اپوزٹ ہوگا۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی مدینہ جانے کے بعد، اور اس وقت خانہ کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا کرتا تھا۔ مدینہ میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ حکم نسخ کی ایک مثال ہے۔ نسخ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد اس حکم میں بہتری کے لیے تبدیلی کر دی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، یہ حکم نسخ ہو گیا تھا بعد میں، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، اور اہل کتاب کو، یہود اور نصارہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وحی الہی کا انتظار کرتے رہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔
تو اس انتظار میں کیونکہ وحی الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف سے لے کر آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھا کرتے تھے۔ تو اس وحی کے انتظار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا تب لوگوں میں سے بہت سے بے وقوف ایسے ہوں گے جو اس پر حجت کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے، آبجیکشن اٹھائیں گے، اور بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جائے گا اس کے خلاف، اس حکم کے خلاف۔ اور اسی آیت میں بتایا گیا کہ ایسے اعتراض جب ہوں گے تو آپ کو کیا جواب دینا ہے۔ قل کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب۔ مشرق شین را قاف، شروق بھی اسی سے ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، اور مغرب غین را با، غروب بھی اسی سے ہے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے اعتراض کا جواب آپ دیں اس طرح کی اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ساری سمت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ تو یہدی جو ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد جو ہوتی ہے وہ ہدایت ہوتی ہے جو ہمیں باہر سے ملتی ہے، جیسے پروفٹس کے ذریعے ملتی ہے، یا کتابوں کے ذریعے ملتی ہے، یا ٹیچرز جو ہمیں سکھاتے ہیں، یا والدین جو ہمیں سکھاتے ہیں، وہ ہدایت ارشاد ہوتی ہے۔ ہدایت ارشاد آپ کو مجبور نہیں کرتی کوئی کام کرنے پر، بس آپ کو بتا دیا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا اور لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا۔ اور ہدایت توفیق وہ ہوتی ہے جو دل میں اترتی ہے، یہ ہدایت اندر سے ملتی ہے، یہ صرف اللہ دیتا ہے، یہ دل کو رستہ قبول کرنے کی توفیق دینا، یعنی اس کو ایبلٹی دینا، یعنی انسان کو ایمان، عمل، اخلاص تک لے جاتی ہے یہ ہدایت۔ الا طرف صراط مستقیم، صراط یعنی کہ رستہ جو کھلا ہو، جس پر چلنا آسان ہو، اور مستقیم یعنی کہ سیدھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے سے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا تو لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ ایسے ہوں گے جو اس پر اعتراض کریں گے، جو اس کے اوپر حجت کریں گے، اور بہت بڑا پروپیگنڈا بنایا جائے گا۔ اور ایسے وقت میں آپ انہیں جواب دینا، کہنا کہ للہ، اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ساری سمت، سارے ڈائریکشنز جب اللہ ہی کے لیے ہیں تو، اور وہی راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، تو اب ہم جس بھی سمت رخ کر کے نماز پڑھیں، اس سے تمہیں کیا اعتراض ہے؟ جب ساری ہی ڈائریکشنز اللہ کی ہے تو ہم کسی بھی سمت اگر رخ کر کے نماز پڑھیں، تمہیں اس سے کیا اعتراض ہے؟ سبھی انبیاؤں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے شروع سے۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہود اور نصارہ نے خود اپنی مرضی سے قبلے کی تبدیلی کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا چالو کر دیا تھا۔ تو سوال اب یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اہل کتاب کو، یہود اور نصارہ کو، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیں، اگر آپ کسی ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ کسی ایک دین کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دین صحیح ہے، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ دوسرے دین کے لوگ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں یا کس طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں؟ اصل میں بات یہ تھی کہ یہود اور نصارہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ انہیں اس بات کی تسلی تھی کہ جب تک مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بس ہماری ہی طرح ہے، ہماری ہی دنوں میں روزے رکھتے ہیں، ہماری ہی طرح عبادتیں کرتے ہیں، تو جب تک یہ ہماری طرح ہے، ہم سے اللہ بہت زیادہ ناراض نہیں ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے قبلے کی تبدیلی کر کے انہیں یہ بتا دیا کہ اب صحیح وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور اگر تم صحیح رستے پر ہو تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، اور یہ ایک امتحان کی طرح تھا۔
इस आयत से हमें कुछ बातें समझ में आती है। पहली तो ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से गैब की खबरों का भी इल्म दिया जाता था कि आगे जिंदगी में क्या होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म का एतराज करने वाले जो लोग होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, और हर बार ऐसे लोगों की हुज्जतों का जवाब देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ज्यादा बेहतर तरीके बताए हैं। यानी उनसे लड़कर उनसे हुज्जत करने की बजाय उन्हें ऐसा जवाब दिया जाए जो उनके सवाल से कुछ ऊपर हो। जैसे यहाँ कहा गया कि अल्लाह के लिए है मशरिक और मगरिब, तो तुम्हें क्या एतराज है? और आप देखें आयत नंबर 139 में भी हमें यही बात सिखाई गई थी कि जब लोग तुमसे लड़ें और झगड़ा करें तो उनसे कहो कि क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, जबकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी। हमारे लिए हमारे अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, और हम सिर्फ उसी के लिए मुखलिस हैं। तो इस तरह के जवाब हमें देने चाहिए जब हमसे कोई झगड़ा करे अल्लाह के बारे में या दीन के बारे में। यानी उनसे झगड़ों में, सवालों के जवाबों में, उनको एक्सप्लेन करने में, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करने की बजाय उससे ऊपर, उससे बेहतर दर्जे का जवाब देना चाहिए, ताकि वो इस बात को समझें और सोचें कि अल्लाह के लिए है मशरिक और मगरिब, सारी सिमत उसी के लिए है, तो फिर तुम्हें क्या एतराज है कि हम किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं। वह कज़ालिका, और इसी तरह जअलनाकुम, बनाया हमने तुम्हें, उम्मतन वसतन, एक उम्मत, वसत यानी दरमियानी। जाअलना का कुम का रूट है जीम आइन लाम। जाअला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बनाने के लिए आता है, और उम्मत के चार माने होते हैं। एक तो होता है नेशन और कौम, और दूसरा होता है फॉलोअर्स। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को भी उम्मत कहा जाता है। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक वक्त का दौर, जैसे हम कहते हैं कि कई उम्मतें गुजरी। और एक होता है इमाम, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मत कहा गया। वसत का माना होता है दरमियानी या बीच की। वसतन, वाव सीन तौ इसका रूट है, किसी चीज का दरमियानी हिस्सा। एतदाल या बैलेंस के लिए भी आता है, या बेहतरीन हिस्से के लिए भी आता है। इसका मतलब है कि तादाद, मिकदार या फासले के लिहाज से किसी चीज का दरमियानी हिस्सा। तादाद यानी कि जैसे 11 चीजें हैं, तो बीच का हिस्सा क्या हुआ, 5 इधर 5 उधर, और जो बीच वाला है वो। मिकदार यानी कि क्वांटिटी, उसके बीच का हिस्सा। फासला यानी कि डिस्टेंस है, दूरी है, उसके बीच का हिस्सा। तो खाना काबा जो है वो सेंटर ऑफ द ग्लोब में है, इट इज इन द सेंटर ऑफ द ग्लोब। तो उसी तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने उम्मत मुस्लिमा को भी उम्मतन वसतन बनाया है, सेंटर वाली यानी बीच की यानी दरमियानी एक कौम बनाया है। जिस तरह से खाना काबा हिदायत की जगह है, उसी तरह से उम्मत मुस्लिमा भी हिदायत का जरिया है आम लोगों के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और हमारी जिम्मेदारी है, हम एक दरमियान की कौम है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत लेकर आगे लोगों तक पहुंचाना है। वसत का माना दरमियान भी होता है, बैलेंस्ड भी होता है, एतदाल का माना भी देता है, और इसका एक माना है बेहतरीन। जैसे कि दो पहाड़ों के बीच की जो वैली होती है वो ज्यादा ग्रीन होती है, ज्यादा बेहतरीन हिस्सा होता है, उसी तरह से उम्मत मुस्लिमा बेहतरीन कौम है। ली तकूनु, ताकि तुम हो जाओ। काना यकूनु जो वर्ड फॉर्म है उसी से है तकूनु। तकूनु का जो त आ रहा है प्रीफिक्स में, उससे तुम का माना बन रहा है, ताकि तुम हो जाओ। ली का माना है ताकि। शुहदा, गवाह, विटनेस। अलन नासी, लोगों पर। एक तरफ तो अल्लाह ने हमें एक ओहदा दिया है, एक बहुत ज्यादा इज्जत दी है, ऑनर दिया है, हमें कहा है उम्मतन वसतन, एक बेहतरीन कौम, दरमियानी कौम, एक ऐसी उम्मत जो एतदाल और बैलेंस कायम करे, एक मिडिल नेशन। लेकिन इसके साथ साथ हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डाली है। लितकूनु शुहदा अलन्नास, कि तुम गवाह हो पूरी इंसानियत पर, यानी विटनेस ओवर और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। शहीद यशहदु यानी गवाही देना, टू बेयर विटनेस। शुहदा यानी कि गवाह या विटनेस।
تو इसका क्या मतलब है? हम उम्मत मुस्लिमा वो कौम है जो कयामत के दिन काफिरों के खिलाफ गवाही देगी, और सारे नबी जो भी इस दुनिया में आए हैं वो उन सभी को अल्लाह ने लोगों पर गवाह बनाकर भेजा है, और वो लोगों के खिलाफ या उनके हक में गवाही देंगे। नबियों को जब अल्लाह ने गवाह बनाया है तो उनको दो बड़ी जिम्मेदारी भी दी है इसके साथ साथ। पहली जिम्मेदारी ये कि लोगों को तक अल्लाह का पैगाम एज इट इज पहुंचाओ, बिल्कुल साफ साफ बता दो लोगों को। और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उस मैसेज को जी कर उस पर अमल कर कर दिखाओ, एक रोल मॉडल बनकर दिखाओ। तो अल्लाह का पैगाम आगे लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ उस पर अमल करना भी जरूरी है। अगर आप लोगों को बताएं कि क्या करना सही है और खुद ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे अगर आप अपने बच्चों से कहें नमाज पढ़ने के लिए और खुद ना पढ़ें तो उसका कोई फायदा नहीं, उस बात का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि अगर नमाज इतनी ही फायदेमंद चीज है तो आप क्यों नहीं पढ़ते। तो रसूलों ने ना सिर्फ लोगों को अल्लाह के हुक्म बताए कि इंसाफ करो, माफ कर दो, दरगुजर करो, एक अल्लाह की इबादत करो, रिश्ते रिश्ते निभाओ, दूसरों के साथ मोहब्बत और नरमी का सलूक करो, गरीबों मिस्कीनों का हक दो, बल्कि खुद भी उस पर अमल किया और बेहतरीन मिसाल कायम की। और अब अल्लाह ने हमें कहा है कि तुम उम्मतन वसतन हो, और ताकि तुम लोगों पर गवाही दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोगों तक बात पहुंचानी भी होगी और उस पर अमल करके दिखाना भी होगा, ताकि जब लोग हमें देखें तो इंसाफ देखें, ईमानदारी देखें, हमें देखें तो रहमदिली देखें, दूसरों के लिए फिक्रमंदी देखें। वो हमें देखें तो देखें कि ये वादा निभाने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोग हों कि हम किसी के बीच दरमियान फर्क ना करें, ऊंच नीच ना करें, अमीरी गरीबी ना करें, छोटा बड़ा ना करें, हम काला गोरा ये फर्क ना करें, हिंदू मुसलमान का भी फर्क ना करें। हम सबके साथ बराबर सुलूक करने वाले लोग हों, हम सबको उसका हक देने वाले लोग हों। लोग हमें देखें तो देखें कि ये लोग ऐसे हैं जो फसाद नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, जो धोखा नहीं देते। ये लोग अमन कायम करने वाले लोग हैं। हमारी मस्जिदों में कोई वीआईपी सेक्शंस ना हो, और हम ऐसे हों कि हम एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखने वाले लोग हों। हम उनके लिए एक रोल मॉडल बने। अब देखिए, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम हैं, हम उनकी उम्मत हैं, हम उम्मतन वसतन हैं। उम्मतन वसतन, दरमियानी कौम का क्या माना है? इसका माना ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके दरमियान की कौम है हम वो हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और लोगों तक पहुंचाना है, और ये जिम्मेदारी हमारी है। और इसको निभाने के लिए हमें दो काम करने होंगे। इस्लाम का पैगाम लोगों तक बोलकर पहुंचाना होगा, पढ़ाकर, बताकर, समझाकर पहुंचाना होगा, और साथ ही उस पर अमल करके उन्हें बताना होगा कि ये है इस्लाम। तो जब हम इन दोनों तरीकों से इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे तब हम उन पर शहीद बनेंगे, गवाह बनेंगे कयामत के दिन। लेकिन क्या ऐसा है? क्या हमने इस्लाम को लोगों को फॉलो करके दिखाया है? बल्कि हम तो इसका उल्टा करते हैं। हमें किसी की फिक्र नहीं, ना हम उम्मत का सोचते हैं, ना हम गैर मुसलमानों का, ना हम ईमानदारी का ख्याल रखते हैं, ना हलाल हराम का, ना हम पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, ना रिश्तेदारों का। झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, चालें चलना, ये सब कुछ बहुत आम हो गया है। सड़कों पर कचरा डाल देते हैं, ना लोगों का ख्याल करते हैं, ना एनवायरनमेंट का ख्याल करते हैं। आप देखें, हज के लिए जो लोग जाते हैं मुजदलिफा में और अफात में प्लास्टिक की बॉटल्स, फूड रैपर्स और टिश्यूज फेंक देते हैं। उनको ये भी एहसास नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं और हम किस लिए यहाँ आए हैं। हजरे अस्वद को चूमने के लिए दूसरों को धक्का देते हैं। क्या ये सिखाता है हमें इस्लाम? क्या ऐसे कबूल होगी हमारी इबादतें? जब हम उम्मतन वसतन होने का हक अदा करेंगे तो उसके बाद हम क़यामत के दिन अल्लाह से कह सकेंगे कि या अल्लाह, मैंने इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, उनको दीन पर चल के दिखाया, अमल करके दिखाया, लेकिन फिर भी ये ना माने। और अब आप इसका उल्टा सोचें, हमारा हाल आज ऐसा है कि नॉन मुस्लिम्स क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगे। वो कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है, हमें तो कुरान के बारे में नहीं पता, तौहीद के बारे में नहीं पता, किसी ने हमें बताया ही नहीं, तो फिर हम अमल कैसे करते?
اب آپ سوچیں، امیجن کریں کہ اگر قیامت کے دن ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص سے بولے کہ تم تو اس فلانی جگہ پہ رہتے تھے اور تمہارا پڑوسی تو مسلمان تھا، کیا تمہیں اس نے نہیں بتایا اسلام کے بارے میں؟ اور اگر وہ جواب میں کہے کہ نہیں، اس نے تو بالکل نہیں بتایا، بلکہ وہ تو ایسا تھا کہ میری گاڑی پارکنگ لاٹ میں ہمیشہ بلاک کر دیا کرتا تھا، اور اس کے گھر سے تو رات آدھی رات شور کی آوازیں آتی تھی اور ہمیں بہت تنگ کیا کرتا تھا، وہ اسے تو ہم بالکل پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو ایسا تھا کہ کبھی اس نے ہم سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ یا پھر اللہ کسی سے کہے کہ تم تو وہ ہو جس کا دوست تھا خالد کالج میں، کیا تمہیں اس نے کبھی نہیں بتایا اسلام کے بارے میں؟ اور وہ کہے کہ نہیں، اس نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا، بلکہ ہم تو ساتھ میں موویز دیکھنے ضرور جایا کرتے تھے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے کہے کہ تم تو وہ بزنس مین ہو جس کا وہ مسلمان بزنس مین پارٹنر تھا، اور وہ کہے کہ ہاں پارٹنر تو تھا، لیکن ہم تو ساتھ میں مل کے دھوکہ دیا کرتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف گواہی دیں، وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو ہمیں ہماری ذمہ داری نبھانی ہوگی امت مسلمہ ہونے کی۔ ہمیں دین کو سیکھنا بھی ہوگا، سوئی ہوئی امت کو جگانا بھی ہوگا، ان کو بھی دین سکھانا ہوگا، غیر مسلم تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہوگا، اور ایک رول ماڈل کی طرح اسے جی کر بھی دکھانا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں ایک بھی ایسا مسلم نیشن یا ایک بھی ایسا مسلم فرقہ یا کوئی مسلم قوم ایسی نہیں ہے جو اسلام کا رول ماڈل ہو، کہ ہم لوگوں کو اسلام دکھا سکے کہ دیکھو یہ ہے اسلام۔ اسی وجہ سے آج مسلمان اتنے ذلتوں میں ہیں، اتنی مصیبتوں میں ہیں، اتنی کمزور قوم بن گئی ہے، اور اللہ کی مدد ہمارے لیے نہیں آتی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بنا دیا ہم نے تمہیں ایک امت وسط، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، ساری انسانیت پر گواہی دیں گے ہم۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں، میں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو ان کی قوم انکار کر دے گی اور کہے گی کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو تمہارے حق میں گواہی دے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے حق میں گواہی دے گی۔ پھر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہاں، نوح علیہ السلام نے ان کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہ بات ہم نے قرآن سے پڑھی ہے اور ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلی ہے، کیونکہ اس وقت ہم تو موجود نہیں تھے۔ کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے نبی آئے اور کون سے نبی آئے اور انہوں نے اپنی امت کو کس طرح سے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا تھا۔ آپ دیکھیں، جو باتیں ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلی ہے، اگر قرآن میں نہ ہوتی تو ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتی۔ ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ نوح علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کون تھے، آدم علیہ السلام کون تھے۔ جو کچھ ہمیں دوسری قوموں کے ذریعے پتہ چلتا، جیسے کرسچنز کے ذریعے پتہ چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے، اور جوز سے کچھ پتہ چلتا کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کچھ تھے، تو ہم اسی پر یقین کر لیتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور سچی کتاب ہے، اور اسی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچائی کیا ہے، تو ہم قرآن کے ذریعے گواہ بنیں گے باقی ساری قوموں پر اور ان کے نبیوں پر، اور ہمارے اوپر یعنی امت مسلمہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، افلا بلغت، اے لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے جواب دیا، بلغت و ادیت و امنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام کو پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور آپ نے اپنے امانت کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہم اشہد، یا اللہ تو اس پر گواہ رہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہی۔ وما، اور نہیں، جعلنا، بنایا ہم نے، القبلۃ، قبلے کو، قاف با لام اس کا روٹ ہے، یہاں ڈائریکشن آف پریئر کی بات ہو رہی ہے، التی، وہ جو، کنتا، تھے آپ، علیہا، جس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں،
नाअलमा का रूट है ऐन लाम मीम, ये जो नून आ रहा है इससे हम का माना बन रहा है ताकि हम जान लें। और ये जो ली आ रहा है लाम के साथ जेर आ रहा है, पहले भी हमने पढ़ा है इसी आयत में, ली तकूनु ताकि आप हो जाए। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ली नाअलमा ताकि हम जान लें। ये ली का माना हम कर रहे हैं ताकि। ये लाम के नीचे जो जेर आ रही है इसको कहते हैं हुरूफ तालील। तालील का मतलब है वजह बताना। आप देखिए अक्सर हम पढ़ेंगे लाम के ऊपर जबर भी कई बार, वो होगा लाम ताकीद, यानी जब हम डेफिनेटली कहेंगे कि डेफिनेटली ऐसा है तो हम लाम के ऊपर जबर लगाएंगे और वो पढ़ेंगे ला। यहाँ पे ली है हुरूफ तालील, ये बार बार आएगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हुरूफ तालील है जिसके अंदर हम वजह बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ताकि, इसका माना हम करते हैं ताकि। लीना अलमा ताकि हम जान ले, मई यत्तबिउ कौन पैरवी करता है। यत्तबिउ का रूट है ताबाइन, इत्तिबा करना यानी पैरवी करना, फॉलो करना, पीछा करना, मान लेना बात को। और रसूल रसूल की, कौन रसूल की पैरवी करता है। किबले का बदलना उम्मत मुस्लिमा का इम्तिहान था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो मुहाजिरीन जो उनके साथ हिजरत करके मक्का से आए थे, सभी लोग बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके यानी यरूशलेम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। और ये मुहाजिरीन का एक इम्तिहान था क्योंकि मक्का में रहकर उन्हें बैतुल्लाह से, खाना काबा से मोहब्बत हो गई थी। वो लोगों को वहां हज करते हुए आते हुए देखते थे, वो खुद हज किया करते थे, एक अटैचमेंट सा था उन्हें, एक झुकाव था बैतुल्लाह की तरफ। तो उनके लिए बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना एक इम्तिहान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान के उनकी पैरवी करना एक इम्तिहान की तरह था। तो लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी और इताअत की उनकी। तो जब कुछ अरसे बाद किबले की तब्दीली का हुक्म आया कि अब बैतुल मक़दस की बजाय खाना काबा की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाएगी, तो मदीना वालों के लिए एक इम्तिहान था क्योंकि मदीना वालों का झुकाव बैतुल मक़दस की तरफ था। उनका एक अटैचमेंट था यरूशलेम की तरफ क्योंकि उन्होंने यही अब अहले किताब से सीखा था जो मदीना में उनके साथ रहा करते थे। तो ये उनका एक इम्तिहान था कि क्या वो अब रसूल की इताअत करते हैं या नहीं। तो असल टेस्ट किबला नहीं था कि आप किस रुख करके नमाज पढ़ते हो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हो या नहीं, ये टेस्ट था। क्या आप उनकी बात मानते हो या नहीं, क्या आप अल्लाह के हुक्म को मान लेते हो या नहीं, ये असल टेस्ट था। ये मुनाफिकों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी तो करते थे लेकिन ऊपर ऊपर से, दिल में उन्हें नबी नहीं समझते थे। तो जब ये किबले की तब्दीली का हुक्म आया तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो बैतुल मक़दस को छोड़कर खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। और इस वजह से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। लोग कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये सच्चे रसूल हैं तो क्या इन्हें शुरू से नहीं पता था कि किस तरफ किबला है और किस तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है। ये कैसा रसूल है, कभी कहता है इस तरफ रुक करके नमाज पढ़ो, कभी कहता है उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। और इस वजह से बहुत से मुनाफिकों का पर्दाफाश हुआ और यहाँ तक कि कुछ मुहाजिरीन ऐसे थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, उन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया। मिम्मन उससे जो यनक़लिबु पलट जाता है, अनक़लबा यनक़लिबु इनक़िलाब, क़ाफ लाम बा इसका रूट है पलट जाना, टू टर्न अवे, अला आक़िबैहि अपनी दोनों एड़ियों पर, आक़िबैहि असल में आक़िबैन था। ये जो आइन आखिर में आता है ये डुअल का माना देता है, आक़िबैन यानी दोनों एड़िया, यदैन यानी दोनों हाथ, ये डुअल का माना देते हैं। ये जो नून है वो ड्रॉप हो गया है और उसकी जगह ये हा आ गया है, ये हो गया है आला आक़िबैहि, असल में वहां एक नून था पहले। तो अल्लाह के गैब के इल्म को यानी लोगों की नियतों को उनके अमल के जरिए पहले जाहिर किया जाएगा कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है और ये काफिर है, और फिर उन्हें जजा या सजा दी जाएगी। जब किबले की तब्दीली का हुक्म आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ी और जैसे ही
क़िबले की तब्दीली का हुक्म आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख फेर लिया और बैतुल्लाह की तरफ, काबा शरीफ की तरफ रुक करके 2 रकअतें पढ़ी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो भी लोग नमाज़ पढ़े थे, उन्होंने भी यही किया। और इसी वजह से मस्जिदुल क़िबलतैन में 2 क़िबले हैं, क्योंकि ये वाक़या वहीं पेश आया था। इन और बिलाशुबा, नो डाउट, बेशक, कानत थी ये बात, लकबीरतन, यकीनन बहुत बड़ी, बहुत भारी। ये जो लाम आ रहा है यहाँ पे लकबीरतन का, ये लामे ताकीद है। हमने लामे तालील पढ़ा था, ली तकूनू, ली नालमा, तो ये लामे तालील था और ये लामे ताकीद है, जिसकी मैं पहले बात करी थी। यकीनन बहुत भारी, इल्ला मगर, अलल लदीना, उन लोगों पर जिन्हें हदल्लाहु, हिदायत दी अल्लाह ने। एक बात और आप यहाँ पे नोट करें, इन का माना असल में होता है अगर, इफ, लेकिन यहां पर इन का माना हमने किया है बेशक, नो डाउट। क्यों? क्योंकि जुमले में अगर आगे लामे ताकीद आ जाए, सेंटेंस में अगर लामे ताकीद आ जाए, लकबीरतन जो आ रहा है, उसकी वजह से हमने इसका माना किया है बेशक, नो डाउट। ये बहुत बार आएगा, तो आप इस बात को नोट कर लें। तो ये क़िबले की तब्दीली मामूली इम्तिहान नहीं था, बल्कि बहुत भारी था। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं, लेकिन ईमान वालों के लिए ये आसान था। जिसको अल्लाह ने हिदायत दी थी, उसके लिए आसान था। हम लोग तो शुरू से खाने काबा ही की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, तो हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है। तो फिर ये आयत हम पर कैसे अप्लाई होती है? आप देखिए, हर वक्त दुनिया में हमारा इम्तिहान हो रहा है। हम एक फैमिली में पैदा होते हैं और हम इस्लाम को एक तरीके से फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं, सुने सुनाए तरीके पर। किसी ने कुछ बता दिया, उसे वैसे फॉलो कर लिया, जो बता दिया वैसे कर लिया। फिर कुछ अरसे बाद जब हम कुरान को पढ़ते हैं, जब हमें सही इल्म का पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो हम बरसों से करते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं। तो ज़रूरत ये होती है कि हम फ़ौरन अपने आप को बदल दें और सही तरीके को अपना लें। और इसके बाद क्या होगा? लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, कहेंगे कि क्या ये गलत है जो हम कर रहे हैं? क्या तुम्हारे बाप-दादा जो बरसों से करते आ रहे हैं वो गलत है? तो यही तो हमारा इम्तिहान है कि हम उन गलत तरीकों को फ़ॉलो करते रहते हैं या कुरान को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाते हैं। दीन इस्लाम पर अमल करना बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये बहुत भारी है, ये आसान नहीं होता है। इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। और ये एक दुआ है जो हमें सिखाई गई है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। ये दुआ हम रोज़ाना नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। जब कभी शक, कमज़ोरी या रूहानी परेशानी महसूस हो तो पढ़ सकते हैं। जब किसी हुक्म पर अमल करना मुश्किल हो रहा हो तो हम ये दुआ पढ़ सकते हैं। अल्लाह से इस्लाम पर इस्तिक़ामत के लिए दुआ मांगी जा सकती है और गुमराही से बचने के लिए भी ये दुआ मांगी जा सकती है। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला, लियुदिया, के वो ज़ाया कर दे, ईमानकुम, तुम्हारा ईमान। हुआ ये कि किबले की तब्दीली के बाद कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर ये किबला सही है तो हमसे पहले जो लोग बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे और अब मर चुके हैं, उनकी नमाजों का क्या? और हमारी नमाजों का क्या, जो हम इतने अरसे तक बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे? तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह नहीं है ऐसा कि वो ज़ाया कर दे तुम्हारे ईमान को। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी नमाज़ों को ज़ाया कर दे, बल्कि ये कहा कि ऐसा नहीं है कि ज़ाया कर दे तुम्हारे ईमान को। नमाज की जगह ईमान क्यों कहा गया? क्योंकि नमाज तभी कबूल होगी जब वो ईमान के साथ पढ़ी जाए। नमाज आपके ईमान का इम्तिहान है। ईमान वालों में और मुनाफिक में जो चीज़ फ़र्क करती है वो है नमाज। नमाज ही ईमान का सबसे बड़ा अमल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने ईमान वाले हैं, तो देखें कि आपकी नमाज़ें कैसी हैं। अगर आप अपनी नमाज का ख्याल रखते हैं, तो असल में आप अपने ईमान का ख्याल रखते हैं। अगर आप कभी नमाज पढ़ते हैं और कभी नहीं, और कभी जल्दी-जल्दी में 2-4 टकरे मारी और चलो भई, या नमाज के वक़्त आपका दिल नहीं करता नमाज पढ़ने को, या नमाज आपको बोझ की तरह लगती है, या आप नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है,
تو جو آپ کی نماز کا درجہ ہے وہی درجہ ہے آپ کے ایمان کا. تو ایمان کی مضبوطی نماز سے ہے. نماز کو فکس کریں، نماز کا خیال رکھیں، نماز سے محبت کریں. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. تو کیونکہ نماز سے آپ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. صرف کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں، مومن کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ایمان والا ہو. تو پھر اس کا ثبوت دینا ہوگا نماز قائم کر کے. صرف کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، یقیناً شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. لرؤوف، رؤوف کا جو روٹ ہے وہ ہے را حمزہ فا، اور اس کا مطلب ہے کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس پر شفقت کرنا، اس پر مہربان ہونا، شدید محبت کے لیے آتا ہے. اور یہاں لام تاکید بھی ہے، یقیناً شفیق ہے. اللہ تو تھوڑے سے عمل کرنے پر اپنی رحمت سے بہت زیادہ اجر دینے والا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. تو قبلے کے ڈائریکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل قیمت تو تمہارے ایمان کی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بالناسی لرؤوف الرحیم، تمام لوگوں پر، تمام انسانیت پر شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. وہ ایسا نہیں کہ تمہاری نیتوں کو ضائع کر دے، وہ ایسا نہیں کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل کی جزا نہ دے. تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں سے بنا. تو ہمیں ان میں سے بنا کہ جس کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں. اور تو ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے بنا، اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنا. اور تو ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر لے. تو ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما. تو اپنی رحمت سے ہماری چھوٹے چھوٹے عمل کی بہت بڑی جزا دے. یا اللہ، تو ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے. آمین یا رب العالمین. غازہ میں اور تمام دنیا میں جو ہمارے مسلم بھائی بہن ہیں جن کے اوپر آپریشن کیا جا رہا ہے، جن کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، جو بہنوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اے پروردگار، تو ان کا مددگار بن جا، ان کا حامی بن جا. انہیں اپنی حفاظت میں رکھ. ان کی کمزوروں پر رحم کر، ان کے زخمیوں کو شفا عطا کر، ان کے شہیدوں کی شہادت قبول کر لے. ان کی تکلیفوں کو دور کر، انہیں صبر اور فتح نصیب کر. اور ہم لوگ جو ان کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم پر رحم کر. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kaseera. Assalam.